આઠમ અને શ્રાવણ નોમ, નો એટલે સાતમનો પ્રકાર જોયો. હવે આઠમ અને નોમનો કાલે આપણે બાકી હતું ને, સાતમ સુધી જ કર્યું હતું ને. हाँ, कृष्ण जयंती के प्रकार में श्रावण वद आठम आज 2 प्रकार के उत्सव का आग्रह संप्रदाय में समझाया है। एक, कृष्ण जयंती के प्रकार में सुबह में गुरु घर की सेवा प्रणाली के अनुसार कीर्तन करते करते प्रभु को मंगला में पधरानी है। प्रभु को आज पंचामृत स्नान अवश्य करनो है। चित्रजी या वस्त्र सेवा बिराजती होय वहां वेणु जी को पंचामृत स्नान करवानो यह प्रकार है। गुरुघर की सेवा प्रणाली के अनुसार श्रृंगार धरनी, राजभोग को प्रकार करनो, सेवा यथा लाभ संतोष के प्रकार से करनी। जे आचार्य चरणे आज्ञा करी छे सेवा यथा लाभ संतोष पद्मनाभदासजी ने ए प्रकारનું વર્ણન અહીંયા વારંવાર કરે છે। उत्थापन सैन की सेवा को प्रकार यथाक्रम करके आज मध्य रात्रि को प्राकट्य है, तद अनुसार का प्रकार रखना। रात्रि को कृष्ण जन्मोत्सव, मध्य रात्रि के प्राकट्य के कुछ क्षण पहले संपूर्ण शांत वातावरण बना के प्रभु के प्राकट्य के श्रीमद् भागवत दसम स्कंद जन्म प्रकरण के 8.5 श्लोक के 6 समय ज्ञान करके टेरा खोल कर दर्शन करना है। रात को प्रभु को जन्मोत्सव का तिलक करके तुलसी समर्पण करके भोग धराना है। बाद में श्री ठाकुर जी के श्रृंगार के सहित पौड़े जाते हैं। बाद में श्री ठाकुर जी श्रृंगार सहित पौड़े जाते हैं। श्री मस्तक और श्री कंठ से थोड़े आभरण हल्के हो जाते हैं। वैष्णवों के घर में श्री ठाकुर जी को रात को जागरण का कराने का और महाभोग धराने का क्रम प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह शास्त्रीय पूजन का क्रम है। प्राचीन बालक वैष्णव को ऐसी आज्ञा नहीं देते थे। उसका कारण यही कि वैष्णवों को यज्ञोपवीत नहीं होने से उनको शास्त्र दृष्टि से यह विधि करने का विधान नहीं है, तो क्यों उनके घर में श्री ठाकुर जी को रात को जगाकर श्रम कराना। इसलिए प्रभु के सुख का विचार करके जन्माष्टमी की रात को वैष्णवों के घर में श्री ठाकुर जी को पौड़ा देने की आज्ञा होती है। अमृतना आचवन मांथी लीधुं छे, अमृत का आचवन में से मारा ख्यालथी कोईक ग्रुपमां अमृतनुं आचवन ना लेख आवता होय छे। श्रावण वद नौम नंद महोत्सव, रात को प्रभु श्रृंगार सहित पौड़े हते, इसलिए मंगला में श्रृंगार सहित बिराजेंगे। मंगल भोग सराहने के बाद प्रभु को बाकी सब श्रृंगार जो रात्रि के बड़े हुए थे वे धर के सिंहासन पर पधराते हैं। नंद महोत्सव, पलने में बिराजने से पहले छठी पूजन करके प्रभु पलना में झूलेंगे। यहाँ कीर्तन भेंट न्यौछावर होगी। नंद महोत्सव का प्रकार होगा। तत्पश्चात राजभोग नित्य क्रम में घर की प्रणाली के अनुसार होगा। नोंद, संप्रदाय में नाग पंचमी, रांधन छठ, शीतला सातम का सोचना या करना अन्याश्रय ही कहलाएगा। અહીંયા એક લેખ પૂરો થાય છે ગિરીશભાઈ શાહનો। હવે છઠ્ઠી પૂજનના પદ આવે છે જે શયનમાં લેવાના હોય છે। અને હવે શ્રાવણ વદી આઠમ જે કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી, ગુજર શ્રાવણ વદ આઠમ, વ્રજ ભાદ્રપદ કૃષ્ણ અષ્ટમી। એના વાંચનમાં આગળ વધીએ। यशोदस संग लालित भक्त वत्सल जगत प्रतिपालक अखिल ब्रह्मांड के स्वामी करुणा निधान नंद नंदन श्री कृष्ण प्रभु के प्राकट्य उत्सव की मंगल बधाई। भारत की पावन धरा पर यूं तो कई अवतार हुए और बहुत महापुरुषों ने जन्म लिया, मगर श्री कृष्ण जैसा व्यक्तित्व और लीलाधारी शायद ही कोई हुआ होगा।
बंधन में पैदा हुए पर बंधनों को स्वीकार नहीं किया। मुक्त जिए। जीवन जैसा था वैसा ही स्वीकार किया। कोई अस्वीकारोक्ति नहीं। जीवन को समग्रता से पूर्ण होकर जिया। उनसे उनके जैसा पंडित, ज्ञानी, गायक, संगीतकार, योद्धा, योगी, राजा, मित्र, प्रेमी, पुत्र शायद ही कोई दूसरा हुआ हो। भगवान श्री कृष्ण की नम्रता तो देखिए, कहाँ द्वारकाधीश के पद पर आसीन और दूसरी तरफ सुदामा अकिंचन ब्राह्मण के चरणों में बैठे हैं। बड़े बड़े योद्धाओं को हरा देना पर जरूरत पड़ने पर मैदान छोड़कर भी भाग जाना, जैसे भी परिस्थिति है ते, तेहो जैसी भी परिस्थिति हो मुस्कुराना। श्री कृष्ण के जीवन से सीखे कि सीखे कि जीवन दुख और विषाद से महोत्सव तक की यात्रा कैसे करता है। जब धरती पर पड़े पाप तब भगवान ने लिए है अवतार। गीता में चौथे अध्याय में एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब ये है, भारत जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दृष्टि दुष्टों को विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों कालों में अवतरित होता हूँ। द्वितीय स्कंद भागवत अध्याय। श्री सुबोधिनी जी में श्लोक 8 से 12 में इस प्रकार अवतार बताए हैं। અવતારની જે કથા છે એ શ્રી સુબોધિનીજીમાં શ્લોક 8 થી લઈને 12 સુધીમાં અવતાર બતાયા છે. પ્રાદેશમ અત્રમ વરા અવતાર, પુરુષમ યજ્ઞ અવતાર, વસતમ કપિલ અવતાર, ચતુર્ભુજમ દત્તાત્રેય અવતાર, કિંજરથાગ શંખ ગદા ધરમ શ્રી સનકાદિક મુનિ અવતાર, સનક આદि મુનિ અવતાર, પ્રસન્ન વ કત્રમ પ્રસન્ન વ કત્રમ નર નારાયણ અવતાર, નલિનાયતે ક્ષણમ ધ્રુવ અવતાર, કદંબ કિંજલક પશિંગ વાસસમ આદિરાજ પૃથુ અવતાર, અંગદમ ભગવાન ऋषभदेव, किरीट कुंडलम हयग्रीव अवतार, पद्म पल्लवम मत्स्य अवतार, श्री लक्ष्मणम कूर्म अवतार, कौस्तुभम नृषि अवतार, वनमालाया चित्तम श्रीहरि अवतार, मेखलया वामन अवतार, अंगुल्य के नारद अवतार, नुपुर कंकण आदि मनु अवतार, स्निग्धामल भगवान धन्वंतरी, नीलकुतैल परशुराम अवतार, हासपेशलम श्री राम अवतार,
અદીન લીલા શ્રી કૃષ્ણ અવતાર, ભૂરી અનુગ્રહમ બલભદ્ર અવતાર, ચિંતામયમ મહર્ષિ વેદવ્યાસ અવતાર, ઈશ્વરમ કલ્કી અવતાર. 24 અવતાર ને જે શ્રી સુબોધિનીજીના બીજા સ્કંદમાં શ્લોક 8માં જે 8 અને 8 થી 12માં જે આચાર્ય ચરણે વર્ણન કર્યું છે એ પ્રમાણે જે નામ છે 24 ભગવાનના અવતારના એ આપણે લીધા. संसार के कल्याण और अधर्म को मिटाने के लिए भगवान विष्णु लेते हैं पृथ्वी पर जन्म. हिंदू धर्म में कहते हैं कि ब्रह्मा जी जन्म देने वाले, विष्णु पालने वाले और शिव वापस ले जाने वाले देवता है. भगवान विष्णु तो जगत के पालनहार है. वे सभी के दुख दूर कर उनको श्रेष्ठ जीवन का वरदान देते हैं. जीवन में किसी भी तरह का संकट हो या धरती पर किसी भी तरह का संकट खड़ा हो तो विष्णु ही उसका समाधान खोजकर उसे हल करते हैं. इसलिए जब जब धरती आपदा या संकट आया है, भगवान विष्णु ने जन्म लिया है और इनका हर रूप धर्म के मार्ग की और जाने का ज्ञान देता है. और इनका हर रूप मतलब विष्णु भगवानનું દરેક રૂપ ધર્મ કે માર્ગ की ओर जाने का ज्ञान देता है. ધર્મના માર્ગ તરફ જવાનું જ્ઞાન આપે છે. એમનું દરેક જે પણ રૂપ એમને ધારણ કર્યું છે એ. અને જે સૃષ્ટિનું ઉત્પન્ન થવું, સૃષ્ટિનું પ્રલય થવું અને એનું જે છે લય અને પ્રલય એનું અહીંયા આગળ કીધું કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શિવ નું જે કાર્ય છે એ બતાવ્યું અહીંયા આગળ. હવે આદિ પુરુષ જે પ્રથમ જન્મ છે એની આદિ પુરુષ કયા નંબરનો હતો જોઈ લઉં એક મિનિટ. કારણ કે પ્રથમ તો વરાહ અવતાર હતો. આમાં એટલે શ્લોક પ્રમાણે પહેલું વરાહ અવતાર લખેલું હતું. અહીંયા એ રીતે નથી, અહીંયા આ રીતે આદિ પુરુષ જે છે એ સૌથી પહેલો જે અવતાર છે એ બતાવ્યો છે. હવે છે ને આ શ્લોકમાં જે લીધું એ ખાલી શ્લોક પ્રમાણે બધા 24 અવતાર હતા. હવે એ પ્રથમ અવતાર, બીજો અવતાર એવી રીતના ક્રમમાં અહીંયા આગળ આખું આપેલું છે. आदि पुरुष भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार था. यही अवतार श्री नारायण के नाम से भी जाना जाता है. इस अवतार में भगवान विष्णु समुद्र के भीतर शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हुए दिखाए जाते हैं. भगवान नारायण ही सारी दुनिया के रचयिता है. उनकी नाभि में से उस कमल का आगमन हुआ था जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं. જે લક્ષ્મી સહસ્ત્ર લીલા બી નમામી હૃદય સે લીલાક્ષી અતિશય નમઃ. જે શ્રી સુબોધિનીજીની કારિકા છે જે પ્રભુનું સ્વરૂપ બતાવે છે. અહીંયા જે નારાયણ આદિ પુરુષ જે વિષ્ણુ ભગવાનનો જે પહેલો અવતાર જે પ્રભુએ ધારણ કર્યો, જેને શ્રી નારાયણના નામથી પણ જણાય છે. અને એ અવતારમાં પ્રભુની સ્થિતિ ક્યાં છે તો સમુદ્રને ભીતર શેષ તૈયા પર વિશ્રામ કરી રહેલા જે પ્રભુ છે કે જેમને
પૂરી સૃષ્ટિનું નિર્માણ કર્યું. તો એ જે નારાયણ છે અને એમની નાભીમાંથી જે કમલનું આગમન થયું કે જ્યાં બ્રહ્માજી નિવાસ કરે છે. કારણ કે બ્રહ્માજીનું પ્રાકટ્ય આ રીતે જ બતાવ્યું છે. એટલે કમલ પર આપ સ્થાન ગ્રહણ કરે છે, તો એ કમલ સ્વયં નારાયણની નાભીમાંથી એનું આગમન થયું છે. હવે બીજો અવતાર 4 કુમારો એ છે. જ કમલની ડાળીમાંથી બ્રહ્માજી નીચે ઉતરે છે ને, હા, અને એટલે ટપ એમનું સ્થાન ટપ છે ટપ અવાજ સંભળાય તપ કરવાનું એ હા લે છે. હા હા. એ ભાગવતજીમાં આવશે બીજા સ્કંદમાં. તપ 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 જે સંભળાશે ને એમને 4 કુમાર. અને પછી તે જ દ્વારકાધીશ પ્રભુ એ તપ કર્યા પછી જે એમને પ્રાપ્ત થાય છે ને, હા, જે સ્વરૂપની એ સેવા કરે દ્વારકાધીશ છે પ્રભુનું સ્વરૂપ. એ આ કાકરોલીમાં બિરાજે હા, તે એ આપણે. બ્રહ્માજીએ જેમની સેવા કરી તે. અને આ તપ તપ નો અવાજ આવ્યો પછી જે એમને સાધના કરી અને જે પ્રાપ્ત થયું સ્વરૂપ, તે દ્વારકાધીશ પ્રભુનું સ્વરૂપ. હવે 4 કુમાર. 4 कुमार ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए पहले प्राणी थे. જે सनत कुमार છે એની વાત છે. जिनका नाम सनका, सनातन, सनंदना और सनत कुमार था. यह अवतार छोटे शिशुओं की तरह दिखाई देता है. इन चारों का उद्देश्य जीवन के निर्माण में ब्रह्मा जी की सहायता करना था. એમનું ઉદ્દેશ્ય તો શું હતું? બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિને પ્રકટ કરવાના અર્થે આ 4 કુમારને પ્રકટ કર્યા હતા. એ પણ ભગવાનના અવતાર જ બતાયા છે. પણ પછી એમને તો પ્રભુની સેવા કરવી છે એવું કહ્યું, એટલે સૃષ્ટિ પ્રકટ કરવાની જે ઈચ્છા બ્રહ્માજીએ પ્રકટ કરી હતી એ ના પાડી. એટલે એના સંદર્ભમાં હમણાં આપણે ભાગવતજીમાં આવી ગયું છે. એના સંદર્ભમાં શું આવ્યું હતું ભાગવતજીમાં? જ્યારે આવું થાય, પ્રભુએ ઈચ્છા પ્રકટ કરી છે, તો શું કરવું પડે? તારો ક્વેશ્ચન ખ્યાલ નહીં આવતો. અત્યારે એ તો ખબર પડી ને કે 4 કુમારોનું કેમ બ્રહ્માજી દ્વારા પ્રકટ થયા. કારણ કે પણ એમને એમને સૃષ્ટિની એમને રચના કરવાની. સંસાર સૃષ્ટિની રચના માટે, પણ એમને સંસાર એ કરવાની ના પાડી. એટલે ભ્રમણ કરે છે ને, બધે 5 વર્ષના જ રહે છે ને. હા, 5 વર્ષના જ રહેશે. હા, તો આપણે હમણાં ભાગવતજીમાં આ સંદર્ભમાં લીધું હતું અને આચાર્ય ચરણનું પણ ઉદાહરણ આપ્યું હતું. અને આ જે થયું, જે સનત કુમારે કર્યું, તો એ યોગ્ય હતું. એના સંદર્ભમાં આપણે જોયું હતું કે આચાર્ય ચરણને જ્યારે આજ્ઞા થઈ છે કે આપ સંસાર કરો, તો પ્રભુની આજ્ઞા છે એટલે આપે પાલન કર્યું છે. જ્યારે સનત કુમારોએ એ આજ્ઞાનું પાલન ન કર્યું. યાદ આવે છે ભાગવતજીમાં આપણે આવું લીધું હતું એવું? કારણ કે એટલે આપણે આચાર્ય ચરણનું એક્ઝામ્પલ લીધું હતું. વાત ક્યાંથી ચાલુ થઈ હતી? સુખદેવજી મહારાજથી. કે સુખદેવજી છે, કદાચ આટલું હવે ઊંડાણમાં ખ્યાલ નહીં આવે, હું શું પૂછું છું, પણ વાત એ થઈ હતી કે સુખદેવ લે એટલે યાદ આવે. તું લે. હા, એ લઉં છું, એટલે એ જ કહું છું કે શ્રી સુખદેવજી મહારાજ છે, તો એમને તો જન્મતાની સાથે જ માયા લાગી જશે એવું કરીને આપ ચાલી નીકળ્યા. અને પછી જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય તો સ્વતઃ સિદ્ધ હતા,
પણ ભક્તિનું પ્રદાન કરવા માટે જ વ્યાસજી એમને રોકતા હતા. તો ભક્તિ પ્રદાન કરવા માટે એમને જ્યારે રોકી રહ્યા છે વ્યાસજી, અને પછી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, પછી બતાવે છે કે સુખદેવજીનો વક્તા જે સુખદેવજી છે, તો એ સુખદેવજીએ પછી તો સંસાર પણ કર્યો છે ને સુખદેવજીએ. પણ જ્યારે ભાગવતના વક્તા તરીકે જે સુખદેવજી છે એ સંસારી નથી. પેલું તો છાયા સુખ ને, અને જે સંસાર છાયા સુખ છે એમને સંસાર કર્યો છે. એમને સંસાર કર્યો છે. અને જે શ્રી સુખદેવજી જે વક્તા છે, જે ભાગવતજી જે અત્યારે ભાગવતજીનું ગાન કરી રહ્યા છે, એમને સંસાર નથી કર્યો. પણ વ્યાસજીએ જ્યારે એમને આ રીતે કહ્યું ત્યારે એમની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું છે અને છાયા સુખે સંસાર કર્યો છે. એવી રીતના આપણે આચાર્ય ચરણનું જોયું હતું કે આચાર્ય ચરણે આ પ્રભુની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું છે, અને એના સંદર્ભમાં જ આવ્યું હતું કે બ્રહ્માજી દ્વારા થયેલી આજ્ઞાનું પાલન સનત કુમારોએ ન કર્યું. એટલે જ્યારે છાયા સુખની વાત આવેલી ત્યારે આપણે આ કર્યું હતું. બરાબર ને? યાદ આવ્યું કેવું હવે? હા, બધાને આવ્યું સ્મરણમાં? હા આવ્યું નિશા. સંગના ડરથી જ્યારે સુખદેવજી એમાં વ્યાસજીનો આશ્રમ છોડીને જાય છે ત્યારની વાત આખા થાય છે. એટલે એ તો એ બધી વાત તો પહેલેથી ચાલુ છે, પણ ના અહીંયા હું આ યાદ બધાને આવે કોઈ બોલ્યું ના ને એટલે બોલું છું કે હા થોડું વધારે યાદ આવે ને એટલે બોલી. યાદ આવ્યું. હવે હા, સરસ. એટલે હવે જ્યારે આપણે કંઈ પણ વાંચન કરીએ ત્યારે મુખ્યતઃ આ જ છે કે આપણે એને આગળ જે વાંચન કરી ગયા છે એને મનન ચિંતનમાં લઈએ ને એવી રીતના જોડીએ, એટલે આગે પછી જઈએ ને પીછે રહી જાય એવું ના થાય. નારદ, હવે ત્રીજો નારદ अवतार। तो ऋषि का रूप लिए हाथ में तंबूरा पकड़े नारद मुनि का अवतार भी भगवान विष्णु के अवतारों में से एक है। नारद जी के पास क्षणों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने की विशेष क्षमता है। उन्हें कहानीकार, संगीतकार और संदेश वाहक के रूप में जाना जाता है। નારદજી જે ભક્તિનો અવતાર છે, કારણ કે આપણે જ્યારે તન્મયતાની વાત કરીએ કે 5 પ્રકારે તન્મયતા સિદ્ધ થાય, ત્યારે નારદજીને જે પ્રશ્ન કર્યો તો રાજા પરીક્ષિતે, તો કહ્યું કે રાજન, આપના દાદાએ પણ આવો જ પ્રશ્ન કર્યો તો યુધિષ્ઠિરે. કારણ કે સુખદેવજીને પ્રશ્ન કરે છે પરીક્ષિત રાજા કે પ્રભુનો જે સમાનતાનો જે ગુણ છે કે દરેકને સમાન દ્રષ્ટિએ આપ જુઓ છો પ્રભુ, તો એ કઈ રીતે? તો યુધિષ્ઠિરે પણ આ જ રીતે પ્રશ્ન કર્યો તો આપના દાદાએ, એવી રીતે જવાબ આપતા કહે છે કે જ્યારે નારદજીને આવો પ્રશ્ન કર્યો યુધિષ્ઠિરે, ત્યારે નારદજીએ તન્મયતાના જે 5 પ્રકારે જીવને તન્મયતા સિદ્ધ થાય એની વાત કરી હતી. ત્યારે જે છેલ્લું જે ભક્તિ હતી એ નારદજીએ કહ્યું કે એ અમારા જેવા, એટલે કે નારદજી જે ભક્તિનો અવતાર છે એમને એ પ્રકારે તન્મયતા સિદ્ધ થાય છે. નારદ
બહુ જ બધી વાર મેં તન્મયતા કયા કયા પ્રકાર છે એ પૂછ્યું છે, એટલે હમણાં નથી પૂછતી, જાતે સ્મરણ કરી લેજો. 5 પ્રકારે તન્મયતા સિદ્ધ થાય છે. નારદ હવે ત્રીજો અવતાર લીધો, હવે ચોથો नर नारायण। नर और नारायण भगवान विष्णु के जुड़वा ऋषि अवतार है। उनका जन्म धरती पर सत्य, न्याय, धार्मिकता और धर्म के अन्य तत्वों की स्थापना करने के लिए हुआ था। નરનારાયણના અવતારનું પ્રયોજન શું છે? બધા અવતારોનું પ્રયોજન બતાવ્યું કે શેષ અહીંયા પર વિશ્રામ કરતા જે પહેલો અવતાર નારાયણનો, કે જે આખી દુનિયાના રચેતા છે. બીજો એટલે સૃષ્ટિના રચેતા છે. બીજા 4 કુમારો જે બ્રહ્માજીએ પ્રકટ કર્યા તે સૃષ્ટિનો વધારો કરવા માટે, સૃષ્ટિને જે પ્રાણી પહેલું પ્રાણી કહેવાય એ પ્રકટ કર્યું. નારદજી જે સંદેશાવાહક, કહાનીકાર, સંગીતકાર, જે ભક્તિનો પ્રચાર કરે છે, એ ભક્તિનો અવતાર. નરનારાયણ તો એમનો મુખ્ય પ્રયોજન ધરતી પર સત્ય, ન્યાય, ધાર્મિકતા અને ધર્મના અન્ય તત્વોની જે સ્થાપના હોય એ કરવા માટે આપનો अवतार છે। वह दोनों भाई इतने शक्तिशाली थे कि वह अपने ध्यान के माध्यम से भगवान शिव के विनाशकारी हथियार पाशुपतास्त्र को એવું अस्त्र છે पाशुपता अस्त्र को सशक्त करने में सक्षम थे। આટલા શક્તિશાળી આ બંને जुड़वा भाई જે નર નારાયણ છે એમની વાત કરી। હવે कपिल भगवान। कपिल ऋषि महाभारत में वर्णित एक वैदिक ऋषि है। कहा जाता है कि इन्होंने संख्या स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसॉफी की स्थापना की है। અહીંયા સાંખ્ય છે પણ અહીંયા ભૂલમાંથી સંખ્યા લખ્યું છે। બાકી આપણે જાણીએ છીએ કે સાંખ્ય શાસ્ત્રની સ્થાપના કપિલ ભગવાને કરી છે। सांख्य ज्ञान को प्राप्त करने का एक सूत्र है। ज्ञानने प्राप्त करवानुं एक मोटું सूत्र છે सांख्य योगे। પછી છે दत्तात्रेय। दत्तात्रेय को त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। एक ही ऋषि है और योग के स्वामी है। यह एक ही ऋषि है और योग के स्वामी है। જેમને પેલા 24 ગુરુ કર્યા ને એ दत्तात्रेय भगवान। इन्हें तीन सिर के साथ संत के रूप में दर्शाया जाता है। त्रण माथा होय छे एमने, એટલે 3 सिर के साथ संत के रूप में दर्शाया जाता है। वह हिंदू धर्म के तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके 3 सिर के साथ 6 हाथ है। हवे यज्ञ अवतार। इसे योगेश्वर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अनुष्ठान है जिसे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र को भी यज्ञ के रूप में जाना जाता है। એટલે કોઈક ગ્રંથોમાં ઇન્દ્ર ભગવાનને સ્વયં યજ્ઞનો અવતાર છે એવું ગણવામાં આવે છે, પણ યજ્ઞ બેસિકલી યોગેશ્વરના રૂપમાં જણાય છે કે એ એક અનુષ્ઠાન છે અને જેને દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવા માટે કરવામાં આવે છે, એ યજ્ઞ અવતાર છે। ऋषभ एक उपदेशक और आध्यात्मिक गुरु है। ऋषभ देव जी वार्ता आवे छे ने,
अवतार में आवशे વધારે। जिन्हें जैन धर्म के संस्थापक के रूप में भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बच निकले थे और उन्होंने लोगों का मोक्ष के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। आदिराज पृथु भगवान विष्णु के एक अवतार का नाम आदिराज पृथु है। वह धरती पर हरियाली के जिम्मेदार है। જે દોહન કર્યું હતું પૃથ્વીનું એટલે કહે છે સુંદર પૃથ્વીરાજ એમના નામ પરથી પૃથ્વી નામ પડ્યું ને। हाँ हाँ आदिराज पृथु। हाँ उन्होंने अपना जीवन भगवान की અને सेवा ઋષભદેવ જે લીધું એ જળભરતની વાર્તાજીમાં આવશે રાઈટ। उन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लिए प्रकट हुए थे। इन्हीं धन्वंतरी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि यह आयुर्वेद के देवता है। आयुर्वेदना देवता धन्वंतरी અને આમ અવતાર લઈને અમૃતનો કલશ લઈને વેચવા માટે નીકળ્યા અને દાનવોને બુદ્ધુ બનાયા હતા। તે ધન્વંતરીમાં અને પછી પાછું એ જ વખતે મોહિની અવતાર એટલે વેચવા મોહિની અવતાર। હા વેચવા માટે મોહિની અવતાર નીકળશે। વેચતી વખતે મોહિની અવતાર। હા અને જે એક જ એમાં ત્રણ અવતાર થાય છે। કલશ પ્રકટ થયો મંથન સમયે તે સ્વયં ભગવાન ધન્વંતરી। અમૃતનો કળશ લઈને પ્રગટ થાય એ ધન્વંતરી। मोहिनी अवतार यह विष्णु जी का नारी अवतार है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश की उत्पत्ति हुई तो असुर अमृत कलश को लेकर भाग निकले। ऐसे में भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया और बड़ी चतुराई के साथ अमृत को देवताओं में वितरित कर लिया। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु के सिर को काट दिया, जो आज ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु के रूप में दो ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। जे કાપ્યું ને પછી ફર્યા કર્યું ત્યાં ને ત્યાં એ રાહુ એટલે માથું એ રાહુ અને ધડ થી દળ એ કેતુ। 12वां हयग्रीव अवतार। इन्हें ज्ञान के देवता के रूप में पूजा जाता है। जिन्हें घोड़े के सिर के साथ एक आदमी के शरीर वाला दर्शाया जाता है। हयग्रीव अवतार એટલે મુખ છે એ ઘોડાનું એ આખી કથા પાછી આવશે કે શું એમાં લીલા થઈ છે। जिन्हें घोड़े के सिर के साथ एक आदमी के शरीर वाला दर्शाया जाता है। मधु और कौटब नाम के दो राक्षसों ने ब्रह्मा जी के वेदों का हरण कर लिया था। तब भगवान विष्णु के अवतार हयग्रीव ने मधु और कैटभ का वध कर वेद એટલે બંને રાક્ષસો વેદ व पुराण ब्रह्मा जी को दिए। એટલે આ બે રાક્ષસ જે લઈને જતા રહ્યા હતા મધુ અને કૈટભ तो हयग्रीव ने मधु और कैटभ का वध कर वेद व पुराण ब्रह्मा जी को लौटा दिए। એટલે આ છે હયગ્રીવ અવતાર। આપણો ચારે વેદને લઈ ગયા હતા। આપણો અહીંયા આગળ 12 પર રવા દઈએ સમય થયો છે કારણ કે 24 અવતાર તો પૂર્ણ નહીં થાય હજી બીજો એટલીસ્ટ અડધો કલાક લાગશે અને સમય આપણો થઈ ગયો છે। પણ આખું ભલે અત્યારે આપણે ભાગવતજી નહીં લઈને આ લેવાનું
આ કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીનું લેવાનું આપણે નક્કી કર્યું, પણ જોવા જઈએ તો જાણે આખા ભાગવતજીનું સ્મરણ થઈ આવે એટલું બધું ઊંડાણમાં અહીંયા આગળ આપેલું છે. અને ખરેખર મારી પાસે 2 વર્ષથી પુસ્તક હશે કે નહીં હોય એનો કોઈ મતલબ નથી, કારણ કે સત્સંગમાં આ વૈષ્ણવોની કૃપાથી હું પણ એને અત્યારે સ્પર્શ કરી રહી છું. 24 અવતાર કાલે તું લેવાની જ, બાકીના નહીં તો લઈ લેવાય હોય તો લઈ ના, અત્યારે નહીં કારણ કે બહુ લેવાય. મોટી હવે આજે તો મારે વાંચન પણ થાય એવું નતું. ઓકે. આજે તો મને કોઈએ ના પાડી, પછી હંસા આંટીને મેં કાલે પૂછ્યું તો એમને ના પાડી, એટલે હું થોડી મોડી પણ જોઈન થઈ છું. પછી આઈ કેનોટ પુશ માયસેલ્ફ ધેટ ફાર. અત્યારે નહીં લેવાય. અને કાલે તો હંસા આંટી જ લેવાના છે, એટલે એ શિક્ષાપત્ર લેશે. આજે બીજા શિક્ષાપત્રનો પહેલો શ્લોક કર્યો. હલો, કે છેલ્લો કર્યો ને? આજે તો પહેલા શિક્ષાપત્ર પહેલાનો છેલ્લો કર્યો. ઓકે, ઓલરાઈટ. કાલથી નવું શિક્ષાપત્ર શરૂ કરવાનું. કાલથી નવું ચાલુ થશે અને પછી મંગળવારે તમે અંજુ ભાભી તમે લેવાના છો ને? હા, હું લેવાની છું. હા, એટલે તમે ટ્રેક રાખજો પછી કયું છે ને શું છે. હા. નિશાબેન